اور غریب آدمی کی تو کوئی عزت بھی نہیں کرتا ہے نا۔ اگر وہ کوئی کام شروع کرتا ہے لوگ اس کو ذلت کی نگاہی سے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی تھا حضور کے زمانے میں، غریب تھا، تو اس نے کام شروع کیا تھا۔ وہ اونٹوں کو خریدتا تھا اور خرید کے اس کو شہر جا کے بیچا کرتا تھا۔ جو بھی منافع اس کو مل جاتا تھا اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ بڑا غریب تھا۔ پہلے تو وہ کام ڈھونڈتا رہا، کام نہیں ملا، اور پھر اس نے ایک کام ڈھونڈا نا، تو اس میں زیادہ کوئی منافع نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا گھر چلاتا تھا۔ وہ جانور خریدتا تھا، لے جا کے بازار میں کچھ نفع پر بیچ دیا کرتا تھا۔ پھر غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کی اتنی جرات بھی نہیں ہوتی ہے کہ کسی مالدار سے ٹکر لے یا بھیڑے۔ اس کا کوئی اونٹ خریدتا تھا، کوئی امیر آدمی اس کے پاس آ کے اس کے جانور خریدتا تھا، اور اگر وہ کہتا تھا کہ پیسے بعد میں دیں گے تو وہ بیچارہ اس سے مانگتا بھی نہیں تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی، مالدار ہو، امیر ہو، پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ غریب ہوتا ہے، اس کی اتنی جرات بھی نہیں ہوتی ہے کہ مالدار سے وہ پیسے مانگے یا مالدار سے حجت کرے، بحث و مباحثہ کرے۔ ڈرتا ہے نا غریب آدمی، بھائی اس کے پاس تو مال و دولت ہے، اگر میں اس سے بھیڑوں گا، اس سے ٹکر لوں گا تو یہ تو ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ ہمارے پاس تو ہے نہیں کچھ، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لوگ اس کے ہیں، اس کے حکم پر تو پتہ نہیں کیسے کیا ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچا کریں، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے اسے ذلت عطا فرما دے۔ غریبوں کو یوں پریشان نہ کیا کریں۔ اگر آپ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا فرما دیا ہے، تو غریبوں کو ستانا چھوڑ دیں، غریبوں کو یوں پریشان نہ کیا کریں۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، اس غریب آدمی نے اونٹ خریدے اور خرید کر بازار چلا گیا۔ بازار اونٹ لے گیا، لے جانے کے بعد وہاں پر اس نے بولی لگانا شروع کی۔ ایک آدمی کو اس نے اونٹ بیچ دیے، مالدار تھا، اس نے خرید لیا اونٹ۔ خریدنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، حویلی پہ آ جانا، گھر پہ آ جانا، پیسے تو ہمیں بعد میں مل جائیں گے۔ اور پتہ ہے وہ اونٹ کس کے ہاتھ بیچے تھے؟ ابو جہل کے ہاتھ اس نے اونٹ بیچ دیے۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ بہت بڑا بدبخت انسان ہے، یہ ابو جہل اس کا نام ہے۔ اس کو تو بیچنے سے مطلب تھا نا، بھائی تجارت کر رہا ہے، اپنا کام چلا رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، اس کے اونٹ تو کوئی نہ کوئی خریدے گا۔ اتنا تھوڑی نہ پوچھ رہا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا کیا نسب ہے، تم کہاں سے آئے ہو۔ اور خرید و فروخت کرنے والا یہ پوچھتا بھی نہیں ہے نا، اسے اپنے مال بیچنے کی فکر ہوتی ہے، مال بیچتا ہے، بس چلتے بنتا ہے۔ تو ابو جہل نے اس کے اونٹوں کو خرید لیا اور کہا گھر پہ آ جانا، پیسے تمہیں وہیں دے دیں گے، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مالدار آدمی ہے، اچھا خاصا ہے، تو اس کے گھر جا کے پیسے لے لیں گے۔ دور کا رہنے والا تھا بیچارہ، بازار آ کے بیچا کرتا تھا۔ اونٹ بیچے تو دوسرے دن ابو جہل کا مکان پوچھنے لگا لوگوں سے کہ وہ فلاں شخص، اس کا مکان کہاں پہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پہ اس کا مکان ہے، فلاں فلاں جگہ پہ۔ اسی ایڈریس پہ جا کے اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل گھر سے باہر نکلا، بھئی آپ نے ہمارے اونٹ خریدے تھے، پیسے دے دو۔ اچھا، جب انسان پیسے مانگنے جاتا ہے نا، یا کسی کو ادھار دیتا ہے، ادھار والے پیسے مانگتا ہے، یا کسی کو سامان بیچتا ہے تو وہ والے پیسے مانگتا ہے، تو بڑا عاجزی سے مانگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اپنے ہی پیسے انسان ایسے مانگتا ہے جیسے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار دے دیا، وہ ادھار نہیں دیتا تو ایسا لگتا ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے بندہ۔ اگر کسی سے ادھار لیا کرو پیسے، تو اس کو پیسے اس کے ٹائم پر واپس کر دیا کرو، یا کسی سے کوئی سامان لیا کرو تو اس کے پیسے اسے اس کے ٹائم پر واپس کر دیا کرو۔ وہ غریب جا کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے وہ بدبخت ابو جہل نکل کے آتا ہے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، کیسے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو؟ کہا میں اونٹ کے پیسے لینے آیا ہوں، جو آپ نے اونٹ خریدا تھا اس کے پیسے لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آنا، آج پیسے نہیں ملیں گے۔ غریب آدمی تھا، کہہ بھی کیا سکتا تھا بیچارہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آ کے واپس فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا، کیونکہ اس کا کوئی گھر نہیں تھا وہاں پہ نا، کوئی اس کا مکان نہیں تھا، باہر سے آ کے بیچارہ تجارت کرتا تھا، آ کے راستے پہ فٹ پاتھ پہ لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھر ابو جہل کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اونٹ کے پیسے لینے آئے ہیں، آپ نے جو اونٹ خریدا تھا نا۔ غریب آدمی نا، اس کو 10 روپے اس کے لیے بہت ہوتے ہیں، تو
थोड़े से रुपए उसके लिए बहुत होते हैं, और मेहनत की अगर किसी की कमाई हो ना और कोई दूसरा खाने लगे उसको, उसे बड़ा तकलीफ हुआ करती है। यार हमने इतनी मेहनत की, और मेहनत करके अगर मेहनत करके कोई 100 रुपये भी कमाए ना, तो उसके लिए वो 100 रुपये बड़ी अहमियत वाले होते हैं, हाँ बड़ी कदर कीमत वाले होते हैं। वो 100 रुपये भी उसके लिए बहुत होते हैं। उसने कहा मेरे पैसे दे दो। अबू जहल ने कहा कल आना। और फिर चला गया। फिर फुटपाथ पर बेचारा 2 दिन से पड़ा हुआ है, घर पे नहीं गया, क्योंकि उसको पैसे लेने थे। पैसे लेके जाता, फिर दूसरा माल ख़रीदता, दूसरे ऊँटों को ख़रीदता, और फिर आके बाज़ार में बेचता। जाना भी दूर था, तो इतने पैसे छोड़ के जा नहीं सकता था ना। दूसरे दिन फिर अबू जहल के दरवाज़े पर गया। दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल बाहर निकला, कहा भाई पैसे दे दो, मैं 2 दिन से रोड पर सोता हूँ, मैं इतनी दूर से आया हुआ हूँ, इधर तिजारत करता हूँ, आपने मेरे पैसे रख लिए हैं, आप पैसे दे नहीं रहे। रोज़ आपके दरवाज़े पर आता हूँ, आप कहते हैं आज नहीं कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। ऐसे में कैसे कैसे काम चलेगा भाई? हमें भी ऊँट, हम गरीब आदमी हैं, ज़रा हमारा ख्याल कर लो, हमें दूसरा माल लाना है, अब हमारा ख्याल करें, हम गरीब आदमी हैं। अबू जहल को गुस्सा आया, बोले ठीक है फिर नहीं देते पैसे, अगर हिम्मत हो तो तुम्हारी ले लो मुझसे। आंसू निकल आए उसके, आंसू पोंछे, गमगीन हालत में आया। 1-2 लोगों से मालूम किया भाई इधर कोई है जो फैसले करता हो, तो बता दो मुझे, मैं उनके पास जाऊं अपना फैसला लेके। ऐसा ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ है, एक आदमी है वो मेरे पैसे लेके बैठ गया, मेरे पैसे दे ही नहीं रहा है। तो किसी ने बताया कि ठीक है जाओ वहाँ पर फुला जगह पे, वहाँ पर वो फैसले करने वाले तुम्हें मिलेंगे, वो बैठते हैं वहाँ पर। तो वो शख्स चला वहीं जगह ढूंढने के लिए, तो देख लिया वहाँ पर 4-5 लोग बैठे थे, बड़े बड़े मक्के के काफिर बैठे थे जो फैसले किया करते थे। ठीक है, जाने के बाद एक के पास जाके कहने लगा कि मेरा फैसला करवा दीजिए, यहाँ के एक शख्स ने मेरे पैसे ले लिए हैं, ऊँट ख़रीदा था उसके पैसे वापस नहीं दे रहा। वो खड़ा हो गया, कहने लगा कौन है जो ऐसा शख्स कि उसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए, ऊँट भी खरीद दिया और पैसे भी नहीं दिए? जी हाँ। उसको एक खुशी की आस हुई कि लग रहा मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे मुझे। तो कहा बताओ नाम क्या है? कहा उसका नाम अबू जहल है। लोगों से मालूम चला है कि उसका नाम अबू जहल है। जब अबू जहल का नाम सुना तो उन सारों के सर नीचे झुक गए, कहने लगे हम आपका फैसला नहीं करवा पाएंगे, वो आपके पैसे लौटाएगा नहीं, और ऐसा कोई शख्स है नहीं कि जो आपके पैसे उससे वापस दिलवा दे। और फिर मायूस हो गया बेचारा, रोने लगा, आंसू पोंछे, का कोई नहीं है, का कोई नहीं है। मजाक के तौर पर उन्होंने एक बात बताई, हालांकि उन्होंने मजाक किया, एक आदमी है जो तुम्हारे ऊँट के पैसे तुम्हें वापस दिलवा सकता है, और तुम उसके पास जितने पैसे हैं वो तुम वापस ले सकते हो। कहा कौन है फिर, पता बताओ। तो उसने मजाक के तौर पर कहा देखो वो सामने जो बैठा हुआ चादर ओढ़े हुए ना, वो आदमी तुम्हारे पैसे दिलवा सकता है। और वो सारे काफिर ठट्टा मार के हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। वो इंसान कहता है यार तुम लोग बताते भी हो कि वो पैसे दिलवा देगा, फिर हंसते भी हो, तालियां बजाते हो, क्या मामला है? फिर कहते हैं ना वो डूबने वाले के लिए ना तिनके का किनारा ही काफ़ी है। कहा कोई बात नहीं। वो जाके उस शख्स के पास खड़ा हो गया, और पता है वो कौन शख्स थे? पता है वो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इन काफिरों ने मजाक बनाया कि ये शख्स वापस दिलवा सकता है। ये लोग समझ रहे थे कि हम इनके पास पहुंचा देंगे तो ये इन्हें वापस भेज देंगे कि भाई हम नहीं दिलवा सकते उससे, वो तो बड़ा काफिर है, वो तो बड़ा आदमी है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये इंसान पहुंचा ना, गरीब आदमी था, आंसू थे आंखों में, पहुंचते पहुंचते जैसे हुजूर के पास खड़ा हुआ ना, तो जब इधर लोगों के पास गया था, इन काफिरों के पास ये गया था, तो उन्होंने पूछा था कहाँ से आए हो, क्या मसला है, तो इसने बताया था। लेकिन जब हुजूर के पास गया तो हुजूर ने फरमाया परेशान लगते हो। जब इतना हुजूर ने कहा ना, तो ये कहता है कि मेरे दिल में ठंडक पड़ गई कि इन्होंने चलो कुछ तो कहा है, हमारे बारे में कुछ तो सोचा है। हुजूर ने फरमाया परेशान लगते हो और ऐसा लगता है कि तुम इधर किसी काम से आए हो और तुम्हारा काम बन नहीं रहा है। तो कहता है मेरे दिल में बड़ी ठंडक पैदा हुई। वो शख्स कहने लगा, वो गरीब आदमी कहने लगा, मैं अपना मामला बताने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा चलो। लेके अपने साथ अपने घर पे गए, खजूरें देखी तो कुछ खजूरें थी, खजूरें लाए और दूध लाए, हमें खिलाया, पेट भर के हमने खाना खाया, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ी के साथ लगी थी। क्योंकि बाहर जब अपना नहीं होता ना तो बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जब अपना कोई नहीं होता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ें
बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और फिर जब बाहर कोई परेशान करता है तो फिर दिल टूट जाता है, दिल मायूस हो जाता है। टूटा हुआ दिल था, मायूस था, और जब बाहर किसी ने आसरा दिया ना तो फिर दिल में एक उमंग पैदा हुई, खुशी आई, तो भर पेट खाना खाया। फिर हुजूर ने फरमाया अब बताओ कि तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा मसला क्या है। वो गरीब आदमी कहने लगा हुजूर मेरा मसला तो ये है कि मैं यहाँ आया हूँ तिजारत करने के लिए, अपने घर को छोड़ के आया, काफ़ी दूर आ गया, जानवरों को ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ, जिससे अपना घर चलाता हूँ। यहाँ सुना है कोई अबू जहल रहता है, उसने हमारे ऊँटों को ख़रीदा है और उसके पैसे मुझे दिए नहीं। जब मैं उसके घर पे लेने गया तो कहता है कि कल आना कल आना। 1-2 दिन से वो यही कह रहा है कि कल आना, और जब दूसरे दिन जाते तो फिर कहता है कल आना। अब एक दिन गए तो उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझसे पैसे लेके दिखा दो। हुजूर मैं यहाँ के जो मसले हल करते हैं, जो फैसला करते हैं, उनके पास भी गया। जब उसका नाम लिया तो उनके सर नीचे हो गए, कहा उससे पैसे कोई नहीं दिलवा सकता। हुजूर मैं क्या करूँ? आंखों में आंसू आ गए उसके। हुजूर ने उसके आंसू पोंछे, कहा परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कहा परेशान मत हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम आए कहाँ हो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कहा जी हुजूर इनायत फरमाएं। कहा कैसे हल होगा और कैसे पैसे मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया कि तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आदमी जब इतना कह देना तो आसरा मिल जाता है, दिल को ठंडक मिल जाती है। अगर हम किसी के पास जाएं, किसी ओहदे वाले के पास जाएं, वो सिर्फ इतना कह दे कि तुम्हारा काम बन जाएगा, तो बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है। अब वो तो हुजूर हैं, उन्होंने कहा ही नहीं, सिर्फ कहते चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लोग तो साथ क्या, लोग तो आजकल के ज़माने में कोई किसी का काम कोई बनाता है ना, आजकल के ज़माने में कोई किसी का काम बनाता है तो पहले पैसे मांगता है, पहले उसकी पूंजी देखता है, और जो पैसे नहीं होते कहते ठीक है भाई आपका काम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें तो इतना पैसा खर्च हो रहा है। अगर कोई किसी का मिलने जुलने वाला भी होता है उसमें भी बड़ा झंझट होती है, आज नहीं तो कल नहीं, तो कल नहीं तो परसों, इस तरीके से। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं कि तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, और चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखता हूँ कैसे नहीं देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचे। निगाहें नीची थी, क्योंकि हुजूर जब चलते थे ना निगाहें नीची करके चलते थे, किसी की तरफ निगाहें नहीं उठाते थे, तो अपनी निगाहों को नीचा करके चलें, समझ रहे? तो हुजूर जब अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचे, निगाहें नीची थी, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से अबू जहल निकल के आया। वो इंसान कहता है, वो गरीब इंसान कहता है मैंने पहली मर्तबा देखा कि हुजूर ने अपनी आंखों को एकदम उठाया और अबू जहल को देखा। हुजूर ने अपनी आंखों को उठाया, अबू जहल को देखा तो अबू जहल कांपने लगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा कि तूने इस गरीब के पैसे खाए, तूने इस गरीब के पैसे लिए, तू इस गरीब के पैसे वापस नहीं करेगा क्या? तू ये समझता है इस गरीब के पैसे रख के तू मालदार और बड़ा आदमी कहलाता है? तुझे शर्म नहीं आती? जब हुजूर ने इतने जुमले कहे ना तो उसके पैर थर 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 कांपने लगे, क्योंकि हुजूर का रौब दबदबा बहुत था। हुजूर जब किसी की तरफ देख लेते थे तो उसके पैर कांपने लगते थे। हुजूर का जमाल भी बड़ा आला था, हुजूर का हुस्न भी बड़ा आला था, हुजूर की बातें भी बड़ा आला थी। वो कहते हैं सबसे आला वो वाला हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हुजूर ने फरमाया तो वो थर थर कांपने लगा। हुजूर ने फरमाया जा इसके पैसे ला के दे। अबू जहल कहने लगा मैं अभी जाता हूँ, अभी देता हूँ पैसे। वो जो उतबा वगैरह वहाँ फैसला करते थे बैठ के, उन्होंने अपने एक जासूस को भेजा, क्योंकि उन्होंने तो मजाक किया था। जासूस को भेजा, कहा देखो ये पैसे दिलवा पाएंगे या नहीं दिलवा पाएंगे। जासूस आया, दूर खड़ा हुआ देख रहा था कि अबू जहल के पैर थर 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 काँप रहे थे, और अबू जहल अंदर गया, जाने के बाद पैसे लाया वापस। पैसे लाने के बाद उस गरीब इंसान को दिए तो खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। जो दिल गमगीन लेके आया था ना, दिल खुश हो गया हुजूर से मिलके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है अब मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा अपना नाम तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? आपने तो मसला ही हल फरमा दिया। लोग इस जगह पे जहाँ पर दूसरों को कोई साथ नहीं देता, कोई सहारा नहीं बनता, आपने तो सबसे पहले मुझे हाथ पकड़ के खाना भी खिलाया और फिर साथ में भी चले आए। जहाँ फैसले करने वालों ने भी मना कर दिया था, आप तो वहाँ पे लाके मुझे खड़ा करके और पैसे दिलवा के अब कहते हैं मैं जा रहा हूँ, आप कौन हैं? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें मैं कौन हूँ उससे क्या मतलब है, तुम्हारा काम हो गया। चलने लगे तो वो जासूस
آیا اور اسی غریب انسان کے پاس کہتے تمہارے پیسے مل گئے؟ کہاں مل گئے؟ تو اس جاسوس نے کہا انہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہی تو اللہ کے رسول ہیں، کہا یہی تو اللہ کے نبی ہیں۔ جب اتنا اس نے سنا تھا نا، حضور تھوڑی دور پہ پہنچے تھے اور جانے کے بعد کہتے ہیں حضور اب آپ جا کہاں رہے ہو؟ اب تو بس ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو اور حضور کی سیرت ذرا پڑھیں تب آپ کو پتہ چلے گا حضور کا اخلاق۔ تو اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ دوسرے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں۔ انسانی مخلوق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب اخلاقی معیار میں آپ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں، دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ کریں کہ دوسرے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں۔ ایسا اخلاق اور ایسا رویہ نہ بنائیں کہ دوسرے آپ سے نفرت کرنے لگیں۔ دوسروں کے کام آؤ یار۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے نا کہ آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہو، آپ دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی جھولی چھوٹی پڑ جائے گی، آپ کا دامن چھوٹا پڑ جائے گا۔ اللہ کی عطائیں آپ پر ہوگی، اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول آپ پر ہوگا۔ آپ اللہ کی مخلوق کا ساتھ دیں، غریب اور مسکینوں کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور سپورٹ کرو بھائی لوگ، ایسے ہی تقریر سننے کے لیے۔